مقدم حمد علي بن الشافعي جعل وظاهر قرني وسيدنا بن عطي الله سيدنا المسيح محمد صلى الله عليه وسلم بن المدينة القدري وسلم عليه ويحب الحليم وكلام نبي النبي أسكع كبيرا والله ذا سكران صلى الله عليه وسلم ورشاد من الآخرة ثم إلى سيدنا كتب معنا سلطانك بشافي والمهين بس الله أولاد من الأقطب ينسن شيء وقد زلنا سيدنا كرم دولة عن جباب بن عمد ونبي جابر عن عمد بن قاري وعن سيدنا إن الله نعبد وكان عنده محمد النبي عنده إن حبيب نحن عن جبل عنده إن حبيب شيء محمد سيدنا عنده شيء محمد سيدنا عنده وسيدنا عبد عنده إن سيدنا الناس وصلنا بالرشد والجنة علينا من بركاته وأسراره والآخرة وما إلى رسينا في شيء محمد فسيدنا الله رسول الله رسول الله البان والرؤيا بين محمد عبده القدر من إبراهيم رسول الله بن تحيط حرب شيء وكلمة كتبا كذا ما نحضر الله حنا رسولنا حنا حبيب حنا الله بشار وشار محمد وشار الله وشار شهابني حنا حبيب ثالثا وشار الشاطئ حنا حبيب حبيب ومثل هذه حسين علي فسينا حبيب حدد كلمة من حدد فينا حبيب المسلم عظم محمد صلى الجنة كلمة يحمل على حبيب نوح حاشي هنا حبيب إن حبيب من الملك الملك إن حبيب الله العبد إن حبيب وضرب كما إلى حبيب إن حبيب العدد والله من حد سيدنا حبيب إلى حبيب إلى حبيب علينا من بركاته وأسراره وأنواره في الآخرة ثم إلى المجيب والناس وتصيب الخير والعافية على أهل النية ومن يتصل يدعو إلى هذا المسير الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله المدينة يا ربنا لك الحمد كما يرضى الصالح ولك الحمد حتى تصل الله وسلم وك الحمد عظيما وصلى الله على نبينا وسلم في الحياة المكرمين جعل عافية اللهم لك قلوبنا من النور ومعرفة ومن الحمد لك بصالح اللهم لك نسأل وتقبل ورسول جزاء ورسول يا فتح يا عليم تعالى البصر يا فتح يا عليم الكريم وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا سيدي يا رسول الله يا من له جاء عند الله إن المسيء قد جاءوا لذنبي ذويرون الله يا سيدي يا الله يا من له جاء عند الله إن المسيء قد جاءوا لذنبي تغفرون الله يا سيدنا
الأقطار معادنا سلك وسري يا سيدي يا رسول الله يا من له جاء عند الله إن المسيء جاءوا لذنبها تغفرون الله نادي محمد صبي الله ذاك ابن فبسدا ثم المقام ولي الله فاستغفر قدوة قدر يا سيدي يا رسول الله يا من له جاء عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبها يستغفرون الله دوم المقام ولي الله غوث الورى قدوة القدر أهل دين الله صاكفنا عليك الأداء يا سيدي يا رسول الله يا من له جاء عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبها تغفرون الله ثم الوجه لدين الله صاقبنا خارق العادة سيدا كامل الأواب العيدر مظهر القدر يا سيدي يا رسول الله يا من له جاء عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبها يستغفرون الله كفوا بنا هذه الأسواق وممدينتكم غنى من جملة الشر والبلوى يا سيدي يا رسول الله يا من له جاء عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبها تغفرون الله يا للهسى
والنسب الأسنى والعلم والحلم والتقوى بجدكم وبكم تنجاب سبل الذي والذري يا سيدي يا رسول الله يا من له لا إن الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضته وقربه وثوابه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل ثاني يقول قولي أما بعده surah dua sedang berpuasa kan. Jibril sudah. Dan apabila akhir malam Pembuka malam raya dah kan. Ya, ayahnya. Dan pada satu riwayat man sama Ramadan Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi wa dunya wal akhirah. Dan qala Rasulullah SAW dan satu riwayat kan dalam hadis Nabi SAW, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Artinya barang siapa puasa pada bulan Ramadan pada hal percaya ia dan i'tikad dengan bahawasanya puasa itu sebenar-benar dan sekira-kira akan pahala pada Allah Ta'ala, diampunkan baginya akan barang yang terdahulu daripada dosanya dan barang yang ketemu kemudian. Ini fadilat orang yang berpuasa, Allah mengampunkan dosanya. Kerana puasa ini hak Allah. Dari salat, zakat, sedekah, apa juga amalan-amalan kebaikan yang lain, semuanya dicatat oleh malaikat. Tetapi puasa hanya dalam ilmu Allah. Allah yang mengukurnya, Allah yang memberinya sendiri, bukan dia dari catatan malaikat yang malaikat sampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu adalah ganjaran Allah, kerana puasa itu bagi hak Allah yang menentukan. Jadi kalau siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, percaya bulan Ramadan ini bulan yang membawa rahmat, bulan Ramadan ini adalah bulan keampunan, maka dia berpuasa dengan sebenar-benar puasa, iaitu menjaga lidahnya, menjaga matanya, menjaga tangannya, kakinya, dan segala perbuatan-perbuatan yang haram yang boleh membatalkan puasa, maka Allah akan mengampunkan dosanya yang terdahulu dan yang akan datang. Ini maknanya kebersihan yang Allah Ta'ala beri kepada mereka yang benar-benar berpuasa. Kerana puasa ini adalah satu amalan yang dinilai sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kebesaran,
keuntungan ataupun kelebihan berpuasa ini hak Allah. Begitu juga dengan orang yang berpuasa Senin Khamis, orang yang berpuasa pada Yaumul Bid, Yaumul Bid hari putih. Pada 13 dan 14 dan 15. Itu semuanya adalah ganjaran Allah Ta'ala yang menentukannya. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law adina Allah lis samawati wal ard an tatakallama laqalatha bushra liman sama Ramadan bi jannati. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jikalau izin Allah Taala bagi 7 petala langit dan bumi bahawa berkata keduanya, nescaya berkata keduanya kesukaan yang amat besar bagi orang yang berpuasa Ramadan dengan syurga. Maknanya maknanya kalau mulik 7 petala langit dan 7 petala bumi ini mana dijadikan Allah SWT mengetahui akan fadilat orang yang berpuasa, dan kedua-duanya antara langit dan bumi ini mensukai sangat besar orang berpuasa. Dan dengan orang yang berpuasa Ramadan tadi, ganjarannya adalah dengan syurga Allah Subhanahu Ta'ala. Kerana bumi dan langit sendiri suka dengan orang-orang yang berpuasa. Ini bagi kata langit dan bumi berkata, nescaya keduanya bersukaan dengan amat sangat bagi orang yang berpuasa Ramadan. Kemudian, dan kata Nabi SAW lagi, as-siyamu junnatu minan nar ka junnatil ahadikum minal qital. Dan sabda Nabi SAW, bermula puasa itu dinding daripada api neraka, seperti airplane, airplane ataupun maknanya perisai, perisai dinding darah seorang kamu daripada perang, yang ini seperti airplane yang menegak daripada oleh satu dalam peperangan. Dan memadailah dengan hadis ini dalil menunjukkan atas kelebihan orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa ini, Allah, itulah orang yang kuat berpuasa, yang menahan nafsunya, yang menahan dirinya. Kebanyakan para awliya, para solihin kita banyakkan berpuasa. Yang ada Senin Khamis, yang ada berpuasa seperti puasa Nabi Allah Daud, satu hari puasa, satu hari tidak. Berpuasa dengan yang baik. Tapi jangan sampai berpuasa ini kita tertipu. Maknanya tadi, ibadah ini jangan kita tertipu. Maka pentinglah ibadah ini, lakukan puasa ini, belajar. Belajar maknanya sebelum melakukan amal ibadah perlu menuntut ilmu. Perlu belajar ilmu. Kerana berbeza antara abid dengan alim. Abid maknanya orang yang amal ibadah, yang berbuat amal ibadah, itu dikatakan abid, hamba yang beramal ibadah. Alim orang yang mempunyai ilmu, dan juga abid, ini orang yang mempunyai ilmu dan punya yang melakukan amal ibadah. Ini alim. Berbeza abid dengan alim, seperti yang berlaku kepada Batisah. Batisah, kita mungkin pernah dengar nama Batisah. Batisah ini seorang daripada orang zaman Bani Israel. Berpuluh tahun Batisah duduk dengan amal puasanya. Satu hari puasa, satu hari tidak. Satu hari puasa, satu hari tidak. Sampai amalan Batisah ini disebut-sebut oleh para malaikat. Disebut-sebut oleh para malaikat, akan kagumnya malaikat dengan amalan Batisah ini. Beramal siang, berzikir, amal ibadah, dan juga berpuasa. Bagi berzikir, amal ibadah, buka puasa. Maksudnya satu hari puasa, satu hari tidak. Tapi teruskan beramal dah berpuluhan tahun. Maka amal ini dibicarakan oleh para malaikat. Ya Allah, indahnya amal Batisah, luar biasa. Allah mengatakan pada malaikat, sesungguhnya kamu tidak mengetahui. Mereka heran, kenapa Allah mengatakan begitu? Sesungguhnya kamu tidak mengetahui, beliau adalah penghuni neraka. Ini lihat di sini. Yang puasa Senin Khamis, yang akan berpuasa satu hari tidak, satu hari berpuasa tidak tu, tapi mereka itu adalah ahli neraka. Kata Allah SWT kepada malaikat. Bagaimana? Akhirnya
Datang satu hari Iblis ingin menggoda Batisha. Kerana Iblis dah dengar perbualan malaikat akan keagungan ataupun amal Batisha ni diangkat oleh para malaikat, disanjung oleh para malaikat. Jadi Iblis dengar khabar ini. Maka Iblis cari jalan bagaimana untuk menggoda Batisha. Ini yang kita akan belajar puasa, tapi dengan berbekalkan ilmu. Jadi kalau tidak, kita tak tahu batal puasa macam mana. Korek telinga batal ke tidak, korek hidung batal ke tidak, bagaimana yang dikatakan batal. Mana berbelajar, ketahui semuanya hukum-hukum puasa ini. Jadi Batisha ini akhirnya dia datang oleh Iblis. Iblis datang kepada Batisha, aku dengar amalanmu disebut-sebut oleh para malaikat. Aku kagum dengan amalanmu, dan kau amal yang luar biasa. Boleh tak aku menjadi muridmu? Boleh tak aku menjadi muridmu? Kata Batisha, kalau nak jadi muridku, kau duduk di situ. Maknanya Batisha berhalwat di dalam gua. Jadi gua gitu ada dua tembok, maknanya ada dua batu. Tempat duduk. Jadi Batisha itu, kalau kau nak beramal, nak ikut aku beramal macam aku, kau duduk di tembok. Yang di batu di atas batu sana. Ini berhadapan dengan Batisha. Ya, sudah. Jadi Batisha kata syaratnya satu. Apa dia syaratnya? Hari ini puasa, besok berbuka. Dan teruskan berzikir, jangan lalai. Dan juga hari ini berpuasa, besok berbuka. Begitulah setiap hari dilakukan. Maka Batisha hari ini puasa, besok berbuka. Tak puasa, tapi terus dengan wiridnya. Dilihatnya Iblis puasa, zikir terus, tak puasa, tak berbuka puasa langsung. Sehari tak berbuka puasa, 2 hari tak berbuka puasa, 3 hari tak berbuka puasa, 4 hari. Jadi Batisha hairan. Fulan, kau lebih dari aku, kata Batisha. Ini lihat penipuan dalam amal ibadah. Ini yang kita kena jaga. Fulan, aku lihat kau beramal lebih dari aku. Aku puasa 1 hari puasa, 1 hari berbuka, dan aku teruskan berzikir. Kau dah berapa hari berpuasa tak makan-makan? Tak terus berzikir. Bagaimana kau mendapat darjah ini? Bagaimana kau mendapat darjah ini? Kata Iblis, kau nak dapat darjah ini senang. Inilah hari ini macam-macam terjadi. Pilihlah guru yang macam mana, yang benar dan betul. Inilah dia. Jadi jangan sampai termasuk ajaran syaitan ataupun ajaran-ajaran yang menyeleweng akidah kita dan sebagainya. Jadi Iblis kata, ini kita, bagaimana kita datang mencari guru yang boleh membimbing kita dalam jalan akidah yang benar, perjalanan yang benar. Jangan kita tersalah, terjerumus. Hari ini kita berpuasa ibadah, tapi mana kita terjerumus dengan pahaman-pahaman yang bukan-bukan. Rosakkan amal ibadah kita. Semua membidah, akhirnya rosak amal kita. Beginilah Batisha ditipu daya oleh Iblis. Maka kata Iblis, kalau Tuhan mahu dapat mengagam seperti aku ini, Tuhan kena buat maksiat dulu. Buat maksiat, setelah buat maksiat, baru kau bertobat. Bila kau bertobat, tobat kau itu diterima oleh Allah, maka Allah berikan ganjaran yang luar biasa. Begitu, kata Batisha. Kalau begitu aku ingin buat macam mana? Ajarkan aku, kata syaitan. Malam ini ikut aku. Kata Iblis, malam ni ikut aku. Dibawa mana? Dibawa ke tempat orang minum arak. Ini lihat. Ini lihat. Arak punca kejahatan. Ada ni arak dihalalkan minum. Tak ada siapa yang kata arak haram. Ada yang sebut arak haram. Ada yang sebut bid'ah. Arak bid'ah. Ini bid'ah. Arak haram. Tak ada yang menyebut. Kalau selawat Nabi, bid'ah. Yang haram tak ditegah. Yang haram tak disebut. Ini haram. Perempuan buka aurat haram. Tak pernah dikatakan begitu. Tak pernah disebut. Tapi kalau hukum maulid, ini bid'ah. Ini apa perjuangan ni? Berselawat bid'ah. Berzikir bid'ah. Ini bid'ah. Tapi yang haram ini tak pernah sebut tegak. Jangan buat. Tutup.
Tak boleh keluarkan ini, haram. Tak boleh buka kedai, haram. Tak ada yang sebut. Yang dia sebut tentang yang ini. Remeh, temeh. Dibahaskan sampai menuduh bid'ah ini kepada kesesatan. Bagaimana? Ini Iblis bawa Khadijah. Kalau nak mulai dari sini, maka dilihat perempuan jual orang itu seorang wanita yang cantik. Malam Khadijah pun datang. Maka Khadijah pun kata, kalau begitu bolehlah aku nak mulakan bagaimana kau mendapatkan kedudukan ini. Ini tadi. Ini tadi nak dapatkan kedudukan. Jadi buat dosa sikit-sikit tak apa, lepas tu boleh minta ampun. Buat maksiat kecil-kecil tak apa, tipu kecil-kecil tak apa, lepas tu boleh minta ampun. Kalau sempat minta ampun, kalau terpedaya tak sempat minta ampun, bagaimana? Inilah iblis memberikan gambaran kepada saya, panjang ngomong kau lagi, sempat waktunya boleh minta ampun. Tapi kita kena berjaga-jaga. Inilah tipu daya iblis. Jadi Khadijah tadi beramal ibadah, ahli ibadah, tapi tak punya ilmu. Jadi tak tahu yang ini adalah iblis yang merosakkannya. Hari ini manusia bertopengkan syaitan berapa banyak. Kita sikit-sikit, ringan-ringan, tak ada apa, buat minum-minum gini, biasa aja, kurang-kurang lebih. Hari ini terjadi. Maka akhirnya Khadijah pergi kedai, minta segelas arak kecil, kata nak buat dosa tadi, nak minum. Apa kata iblis? Khadijah, kau minum satu botol kecil gini pun dosanya sama macam minum satu gelen. Baik minum segelen sekali, sama dengan dosa ke minum kecil, sama dosanya. Baik kau minum segelen. Khadijah orang yang tak pernah minum arak, macam orang tak pernah kena ganja, tak pernah kena apa, kenoneng kepala. Mabuk. Baru pertama kali minum arak, mabuk. Bila mabuk, kepala dah, akal dah hilang. Bila akal hilang, syahwat dah mulai naik. Lihat yang menjual arak itu seorang wanita yang cantik. Maka tak ada orang dalam kedai itu dah malam, ditangkap wanita itu, dirogol. Bila dirogol, akal saya lupa, teringatlah kalau aku dah rogol wanita ini, kalau aku biarkan nanti dia berbicara kepada orang mengatakan aku merogol dia, baik aku bunuh. Akal datang. Pak syaitan dia permainan. Inilah tipu daya dunia, inilah tipu daya hari ini. Tambah bunuh. Bila bunuh, yang repot kerana tak ada orang yang menyaksikan pada malam itu, hanya iblis dan wanita ini dan Khadijah. Maka siapa yang buat pengaduan? Yang iblis tadi yang ngajak pada keburukan, sekarang iblis pula yang menyamar pada satu qadhi, datang buat pengaduan. Malam buta pada kata, ya Tuhan, ini hari Khadijah buat maksiat, membunuh orang. Qadhi, mana boleh Khadijah hari yang ibadah masakan bunuh orang? Tak mungkin kata Qadhi ini. Ya, kalau tuan tak percaya sekarang siap saya bawa. Iblis juga yang merupa seperti orang yang tadi. Maka datang Qadhi ini turun dan dibawa Iblis ke tempat kedai minum arak tadi. Benar, Khadijah dalam keadaan mabuk telah membunuh wanita ini. Akhirnya ditangkap. Bila ditangkap, sabit kehukumannya mati dalam keadaan orang kah? Ini yang berkatakan malaikat tadi. Allah kata kau tidak ketahui malaikat bahawa amalan yang kau banggakan, tapi sebenarnya dia adalah penghuni neraka. Jadi inilah dia yang kita takut. Beginilah amalan kita. Puasa kita kena menjaga baik-baik, jangan sampai merosakkan puasa kita. Jangan merosak. Jadi berpuasa itu hendaklah dengan ilmu, dengan bagaimana mengenali haram, membatalkan dan sebagainya. Dan ibadah-ibadah kita dalam berpuasa, jangan belajar puasa tapi tak tahu macam mana ini hukumnya, macam mana ini hukumnya. Kemudian dan sabda Nabi SAW, dan Nabi SAW lagi, as-saimu idza aftara sallat ala lamhi alaihi malaikah. Dan sabda Nabi SAW,
Orang yang berpuasa apabila berbuka ia, yakni tatkala masuk waktunya, menselawat atasnya oleh malaikat, yakni mendoakan mereka itu bagi dengan berkat dan meminta ampun mereka, ya, itu baginya. Jadi salah satu doa yang makbul ialah tatkala orang itu berbuka puasa. Kenapa? Kerana waktu itu adalah pintu langit terbuka, waktu ijabah. Jadi waktu dalam buka puasa itu baca doa, mohon kepada Allah Ta'ala. Dah baca doa, dah mohon kepada Allah Ta'ala, makan terbiji kurma, kena sebatang rokok. Haji susah. Haji doa, dah baca doa, minta ampun kepada Allah Ta'ala, minta ini, kena pula rokok sebatang. Lara jadinya. Lara jadinya. Mana puasa kita tadi? Mana puasa kita tadi? Doa kita Allah ijabahkan. Kita kotori balik doa kita dengan tembakau, dengan ini. Jadi inilah dia. Jadi kalau kita berjalan, mohon kepada Allah Ta'ala, berjalan, bermujahadah, tinggalkan barang-barang yang para salafus salihin yang makruh pun mereka tak buat. Kita kata makruh, rokok makruh. Memang awalnya makruh, tapi bila jadi mudarat, jadi haram. Bila jadi mudarat, haram. Ini dia. Oh, saya satu benda tak ada apa. Bila kena haram, lagi penyakit paru, jadi haram. Kalau kita dah tengok akibat merokok, jadi haram. Itu sebab kata Habib Hussein bin Syu'bah bin Salim, ditakuti yang merokok takut tak dapat husnul khatimah. Ini yang kita takut. Ini yang kita takut. Jadi tinggalkan. Kenapa duit itu tak digunakan sedekah? Kenapa duit itu tak digunakan manfaat? Kenapa duit itu tak digunakan tambahkan fitrah kita ataupun tambahkan zakat kita? Satu hari 17-20 ringgit sekotak sekarang. Dalam sebulan ada 30 kali ataupun 20 kali 20 kotak ataupun 10 kotak. Kerana bulan Ramadan menghormati 10 kotak. 10-20 ringgit 10 kotak ada 200 ringgit. Kenapa tak dibayarkan dalam zakat? Kenapa tak digandakan dalam sedekah? Kenapa kita membazirkan? Innal mubazirun kanu ahwanu syayatin. Kenapa kita membazirkan? Kita buangkan. Bila ditanya kenapa tak pergi umrah, kenapa tak pergi haji, belum ada seruan. Duit yang beli rokok tadi tu kalau disimpan 10 tahun, satu hari 20 ringgit. Sebulan 600 ringgit. 5 tahun berapa? Sebulan 600, 1 tahun 7,000 lebih. 2 tahun dah boleh pergi haji. Tapi nak cakap saya tak boleh pergi haji, belum ada simpanan, belum ada seruan. Beli rokok seruan dia apa? Seruan Allah tak ada. Wa idina bil adil ya'tuka rijal ala kulli fajr amin. Izin Rasulullah Allah tak ada. Wa adinnas tak ada. Boleh seruan Allah, tapi yang ada seruan syaitan. Boleh rokok seruan siapa? Seruan siapa yang kita jambut? Seruan siapa yang kita jambut? Kita kata nak mujahadah, nak mujahadah, nak berzikir, nak cari nikmat, nak nambah iman, nak terbuka hijab. Bahkan ini kita tutup hijab. Bagaimana? Jadi apa amalan kita? Hanya fikirkanlah. Dan riwayat yang lain mengatakan dari Salman, dari selama daripada Nabi Salman daripada Nabi SAW, barang siapa membuka akan orang puasa adalah baginya pahala seperti mereka seorang hamba saya. Ini yang dicari oleh para ulama, ini yang dicari oleh para salihin, menjemput orang yang berpuasa ke rumah mereka, buka puasa sama-sama. Biar air segelas, biar apa pun, tapi dapat satu tamu untuk buka puasa bersama mereka. Mengajak satu orang berpuasa. Ini besar fadilahnya. Kita buka puasa, nak tak pernah ajak orang buka puasa ke rumah. Bagaimana? Sedangkan buka puasa satu orang yang kita ajak, pahalanya seperti memerdekakan hamba saya. Kalau 10 orang yang kita ajak, bagaimana? Tapi kita tak pernah buka rumah, tutup. Oh, buka puasa, nanti kalau orang datang ramai payah, tutup. Tapi menjaga pasar malam sampai dekat nak habis isyak, belum tutup maghrib pun tertinggal, tak jadi salah.
Fikirkan meniaga pasar malam. Allah meniaga sampai tak sempat nak buka puasa, buka hari juga dapat tutup. Maghrib pun dah habis. Kerana maghrib cepat, tak sempat solat, tak sempat apa. Bila dah balik penat, Isyak pun tinggal, Tarawih pun tinggal. Bagaimana? Apa amalan kita di bulan Ramadan? Apa yang kita lakukan di bulan Ramadan? Bulan Ramadan ni menambah amal ibadat, menambahkan amal ibadah, mengaji Quran, berzikir. Tapi apa yang kita tambahkan? Tambahkan rumah. Tahun ni kuih 10 macam, tahun depan kuih 20 macam. Tambahkan. Itu yang kita tambah. Langsi tiap-tiap tahun tukar baru, baju tiap-tiap tahun tukar baru. Hati amal ibadat, kecintaan kepada Allah Ta'ala, adakah kita perbarui? Baju tukar baru, cushion tukar baru, langsi tukar baru, rumah pun nak cat baru, muka tak nak tempel muka baru. Hati pernahkah kita suci dengan yang terbaru untuk amal ibadah kita? Apa yang kita sucikan hati kita dalam amal ibadah? Dengan Quran, dengan mutalaah hadis? Tak ada. Siang niaga, siang sibuk sini, malam pergi kedai, beli ukur langsi, beli langsi, beli itu, sibuk dengan ini. Ini langsi tabir dunia. Tabirmu dengan Allah kamu tak buka, kamu tak selak tabirmu dengan Allah. Kamu salah tabir untuk dunia rumahmu yang kamu tutupi takut orang nampak. Tapi tabirmu yang terbuka, terdedah dengan maksiat, kamu tak pernah tutup. Bagaimana? Di mana kita? Di mana kita dengan Allah? Beli langsung cantik-cantik, mahal-mahal. Tapi apa ibadah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Di mana tabir kita dengan Allah? Tabir kita dengan maksiat kita buka semuanya. Tapi tabir aurah kita adakah kita tutup? Tabir ibadah kita yang kita ini kita menderagai, meninggalkan amalan-amalan yang soleh, Quran, hadis, kitab tak pernah baca, mutalaah. Semayang hanya semayang fardu, semayang sunat tak pernah. Bagaimana? Kuih nak 10 macam, meja nak penuh buka puasa, makan nak sedap-sedap semua. Tapi ibadah, apa yang kita tambah? Apa yang kita tambah dalam ibadah kita? Kita tambah untuk hak kita, nafsu kita sahaja. Tapi apa hak yang kita tambah dalam amalan ibadah kita? Yang kita tahu makanan ni makan, besok keluar jadi najis, tak ada apa-apa. Ibadah, zikrullah yang menghidupkan hati kita, adakah kita tambah? Adakah kita buat? Tak ada. Ini yang harus kita renungkan. Ini yang harus kita fikirkan. Jadi apakah bersamaan Ramadan terus-menerus setiap tahun begitu kita? Fikirkanlah. Jadi tadi memberkahkan seorang hamba kalau mengajak satu orang yang berbuka puasa, kita dapat hamba memberikan dan Allah memberikan ampunan bagi dosanya. Maka sembah kami ya Rasulullah, tiada sekalian kami dapat barang yang membukakan dengan dia akan orang puasa. Sabda Nabi, memberi Allah Ta'ala akan pahala ini kepada orang yang membukakan orang puasa atas seteguk laban ataupun seteguk air ataupun seulat sebiji tamar. Bukan nak bawa orang datang rumah kamu. Tidak, cukup dengan kita mengajak membuka puasa dengan tamar atau dengan seteguk air. Itu saja. Bagaimana? Kerana kebaikan itu tak disenangi oleh syaitan, tak disukai oleh syaitan. Maka syaitan menggerakkan hati kita, iaitu kita dah terantai, dah terikat, tak boleh, maka digerakkan dengan hawa nafsu. Aku aja orang makan susah, nanti nak mengemas lagi, tak ada masa. Inilah dia. Jadi ibadah tadi memang tak disukai oleh syaitan, maka syaitan memberikan jalan dengan mencucuk hawa nafsu. Hawa nafsu bergejolak, nak layan orang, nak makan, nak ini, nak kemas.
kan tak suka kepada kebaikan. Atau sekali minum air. Dan barang siapa kenyangkan orang puasa adalah baginya ampunan dosa dan memberi minum akan dia oleh Allah Ta'ala pada haud Nabi SAW. Ini pada telaga Nabi SAW, yang mana sekali minum tak akan derhaga selama-lamanya, akan sebagai minum yang tiada dahaga kemudiannya hingga masuk syurga, dan adalah baginya umpama pahala seperti ketiadaan kurang daripada pahala sesuatu. Jadi maknanya tak ada kurang apa-apa. Allah membalas ganjaran itu tak ada kurang sesuatu pun. Dan sunat meluaskan belanja atas ahlinya dan keluarga pada bulan Ramadan lebih atas bulan yang lain, dan membanyakkan bersedekah pada fakir miskin. Jadi maknanya sini, kalau belanja mampu kita hari bulan biasa RM10 tambah kalau ada kemampuan. Banyak RM10. Kalau tambah lagi RM5 belanja untuk memberikan anak-anak kepuasan makan. Jadi berikan makanan yang baik. Dan makanan itu makanan yang baik. Berikan makanan yang baik, yang sempurna. Berikan mereka itu. Jadi janganlah kenyang, tak sahur, tak tarawih. Ini yang hancur. Hari ini bila dah kenyang, tarawih tidak, sahur tidak, apa tidak. Semuanya tidak. Sudah. Jadi berikan, kalau kita lapangkan belanja sikit. Apalagi kata ulama, macam bulan hari Ashura. Berikan belanja kita kepada keluarga kita hari itu lebihan sedikit kalau kita mampu. Dan barang siapa menyampaikan hajat orang Muslim pada bulan Ramadan, ditunaikan Allah Ta'ala baginya 1000 hajat. Maknanya berganda-ganda, 1000 kali, maksudnya 1 juta hajat. Dan barang siapa berjalan dengannya sedekah kepada fakir, dan kepada fakir yang mempunyai ayat, disunatkan baginya dengan tiap-tiap langkah 1000 kebajikan, dan dihapuskan darinya 1000 kejahatan, dan diangkat baginya 1000 darjat. Ini maknanya orang yang ihyan ini, maknanya orang yang punya hajat. Kita datang kepada fakir miskin yang penuh hajat, yang penuh ihyan. Bagaimana terjadi apabila anak-anak bergembira dengan hari raya, gembira cantik dengan hari raya semua. Seorang orang alim mempunyai seorang anak yang soleh, budak lagi, ini anak kita dah berbelas tahun tapi perangai tak ada macam anak soleh bagaimana. Cuba kita fikirkan, lihat pada hari raya itu anak-anak bergembira, senang-senang dengan pakaian-pakaian baru, berkumpul anak-anak semua. Tapi anak orang alim ni tadi, yang fakir ini, memandang anaknya dengan menangis kerana tak dapat beli pakaian baru, tak dapat apa-apa. Menangis ayah ibu menyembunyikan wajah mereka daripada anak, sedih kerana tak dapat belikan anak pakaian yang baru. Tapi anak ini faham apa niat orang tuanya. Maka anak ini datang kepada orang tuanya, ayah, ibu jangan mengangisiku kerana tak punya pakaian. Aku tak perlukan ini semua pakaian-pakaian yang baru. Yang aku perlukan apa dia? Redha kedua ibu bapaku, birwalidain. Yang aku cari adalah redha kedua ibu bapaku. Kalau aku punya pakaian yang baru, yang cantik, tapi kedua ibu bapaku tidak redha bagiku, apa guna? Ini anak yang baru 5 tahun boleh berfikir begini. Kita dah 50 tahun tak boleh berfikir begini. Nak ziarah ibu bapa di hari raya pun payah. Nak tanya khabar ibu bapa pun payah. Apalagi, kita maaf cakap, zaman sekarang beratkan belah bini. Bini pun kata, awak kena ikut sini je. Keluarga kawan keluarga awak dulu. Hari ini terjadi semuanya, minta maaf cakap. Jangan berat sebelah. Ayah ibu kita masih ada, utamakan mereka. Kalau jauh, tanyakan khabar, telefon, tanyakan khabar. Hari ini kemudahan, seperti contoh yang kami berikan. Seorang sahabat kami rahimahullah ta'ala,
boleh dikatakan beliau kita panggil radhiyallahu anhu. Kenalan saya yang rapat, yang baik, cukup soleh orangnya. Sampai pernah beliau datang kepada Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sugab Jeddah, minta doa dengan Habib Abdul Qadir. Ya Habib Abdul Qadir, tolong doakan saya. Kata Habib Abdul Qadir apa? Bukan aku yang mendoakan kau, kau yang mendoakan aku. Ini orangnya. Siapa? Sahabat saya, anak seorang gubernur. Ayahnya gubernur Pulau Pinang dulu, Tun Syekh Barakabah. Anaknya duduk di London selama 15 tahun dalam jurusan arkitek. Tapi tak pernah terpengaruh satu pun dengan anasir-anasir pengaruh di London. Selama 15 tahun duduk di London. Kemewahan ada. Ayah gubernur. Kalau anak kita baru kerja bapak lain dia, habis macam jual. Ini ayahnya gubernur. Tak pernah terpengaruh dengan kehidupan di London selama 15 tahun. Beliau mengambil urusan arkitek dan belajar dan menjadi penceramah di Universiti UTM Johor Bahru, Universiti Teknologi Kebangsaan ataupun di Indonesia waktu itu. Saya sebutkan namanya Habib Farouk bin Syekh Barakabah kerana keluar biasa beliau ni, ketaatan kepada ibunya. Beliau di Johor setiap hari Khamis tengah hari, Jumaat cuti. Beliau dari Johor lepas Zuhur ambil bas balik ke Kedah untuk temu ibunya. Besok pagi malam setelah jumpa, besok malam ambil bas balik ke Johor. Sabtu pagi mengajar. Ini beliau setiap minggu dia lakukan. Kita bagaimana dengan ibu bapa kita? Telefon ada pun tak pernah panggil. Nak balik lagi payah. Inilah yang terjadi akhir zaman. Inilah yang terjadi hari ini. Inilah yang terjadi. Maka layaklah beliau dengan kedudukan yang Allah berikan kepada beliau. Sampai Habib Abdul Qadir mengatakan, engkau yang layak mendoakanku. Inilah dia. Kerana punya jawatan ayahnya Tun Syekh Barakabah. Dan guru kami yang mengajar beliau di rumah beliau di Pening, rumah Tun Syekh Barakabah, iaitu Habib Abdullah bin Muhammad Habsyi yang mengajar di Masjid Kampung Ulu. Guru kami mengajar di rumah beliau di Pening, di rumah Tun Syekh Barakabah. Sama keluarganya sahaja di dalam rumah. Walaupun beliau duduk sebagai gubernur, tapi tak terpengaruh. Kita bagaimana? Baru satu jawatan lupa. Ini beliau. Inilah beliau. Taat dengan ibunya luar biasa. Begitu juga kita lihat hari ini siapa yang kita banggakan. Minta maaf juga kita alihkan cerita sedikit tentang keadaan ini dengan kehormatan dengan ibu. Siapa? Hari ini orang yang kaya, salah satu orang yang terkaya di Malaysia, yaitu Syed Muqtada Al-Bukhari. Bagaimana beliau dengan ibu beliau? Waktu beliau kerja dahulu dapat duit gaji, semua duit gaji ni diserahkan kepada ibunya. Dan ibunya lah yang membagikan duit gaji itu untuk dia makan dan untuk tambang dan untuk ibunya sendiri. Kita pada duit gaji kat mana pergi? Tak bagi isteri, bagi habis. Kalau ada mak ayah, tolong pinjam lagi boleh tak? Beliau tidak ambil. Sebab tu keberkahannya datang dari ibunya, doa ibunya beliau berjaya. Hari ini menjadi seorang korporat yang baik. Kenapa? Kerana bimbingan doa ibu. Beliau mengutamakan doa ibu. Apa juga beliau utamakan ibunya dulu. Makan, izin, semua dari ibunya. Bagaimana kita yang punya ibu? Pada wanita, pada suaminya. Tapi pada laki-laki, anak laki-laki, pada ibunya, kalau ada ibunya. Sebab tu Nabi mengatakan 3 kali untuk ibu, baru 1 kali untuk ayah. Bagaimana kita dengan ibu kita? Bagaimana kita dengan ibu kita? Pikirkan. Inilah keberkahannya.
Nampak ibunya gaji penuh habis semua sudah pada ibu, satu tak ambil, dibagi oleh ibunya, itulah yang dimakan, itulah yang dipakai. Kita mana dia pergi? Inilah keberkahan. Jadi inilah tadi, itu juga bagaimana kita membelanjakan rezeki kita, dengan rezeki-rezeki kita yang kita dapat bagi kepada orang-orang yang memerlukan, bagi kepada orang-orang yang fakir. Begitu juga dengan merayakan orang di dalam buka puasa pada bulan Ramadan, dan mendatangi kepada mereka, menyampaikan hajat orang. Ada orang yang perlukan, tuan saya sakit, ataupun saya perlukan untuk bantuan ini untuk ibu sakit, ataupun nak makan tak ada apa, wajib bagi kita beri makan, tolong atas kemampuan kita. Kalau kita mampu setakat ni, kalau kita tak mampu, dia minta malam bulan dan bintang, kita hanya mampu beri tempayan kecil, kita berilah tempayan kecil. Kalau dia minta bulan dan bintang tu, dia punya halal nanti bulan bintang. Yang kita mampu tu dia lakukan. Jangan menghampakan harapan orang. Yang penting jangan menghampakan harapan orang. Bila kita menghampakan harapan orang, kelak kita akan dihampakan, harapan kita akan dihampakan. Kerana orang yang minta itu bukan dari lidah mereka, tapi dari lidah ataupun dari tangan Allah yang kita memberi orang miskin ni melalui tangan Allah. Manusia, Allah yang memberi, kita beri kepada Allah tidak, tapi memberikan tangan itu, memberikan tangan mereka itu mengenai ganjaran yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, yang kita berikan kepada mereka ini. Ini ganjaran yang orang yang bersedekah. Mampu setakat mana yang kita mampu. Dia minta lebih, kita tak mampu, jangan kita usahakan. Tak, jangan kita usahakan. Yang termampu saja, maka berilah mereka dengan kegembiraan. Gembirakan hati mereka dengan itu. Beri mereka. Tak mampu ni, kita mampu yang ini, berikan, jangan hampakan. Begitu juga pesan guru kami, saya terangkan di sini sikit. Antara salah satu pesan guru kami, Al-Habib Abdullah bin Muhammad Al-Habsyi, guru kami pernah berpesan kepada kami, Abdul Rahman, jika kau kaya nanti, satu masa kalau Allah beri kau rezeki mewah, kau kaya, orang kata kau jadi jutawan ke apakah, jangan sombong, jangan bongkak, dan jangan tak menerima pemberian orang. Contoh, kita berkawan dengan satu teman kita lama sangat, tiba-tiba kita berpisah. Dia buat diri dia, kita buat diri kita. Dan waktu kita berpisah dia, kita punya perniagaan nampak Alhamdulillah melonjak, naik, bagus. Dan dia tak sedar, dia tak tahu kita telah dapat, dah mulai jadi orang yang senang, mewah atau sebagainya. Beliau masih ingat kita ditakut lama, susah atau sebagainya. Tatkala itu kita bertemu di masjid ke di mana, Allah lama tak jumpa kau ini. Fikirnya kita masih dalam keadaan yang begitu. Misal kata ini pesannya guru kami, maka dia pun ambil duit, walau RM1, walau RM10. Ni kita dah kaya, orang kaya, hartawan. Ada RM1 ke dalam envelope dia ke, ada RM5 ke atas, dia pun hulu pada kita. Jangan tolak, kata guru kami. Terima. Ini akhlak, mengembirakan hati orang. Kerana walaupun tadi kau milenial, kau orang kaya, terima. Itu pemberian orang. Setelah kau terima pemberian orang, engkau perlu, engkau pakai. Tak perlu, sedekahkan, berikan kepada orang lain, panjangkan dari mereka itu. Ini pesan kita. Ayalah nak cekal RM5 kasih buat apa? Macam terjadi hari ini, bagi orang kahwin, ini orang tu orang kayu ni, salam kokot orang tebal-tebal tu, kalau nipis dia tengok muka kita tak payah. Kau tahu envelope kosong, tanpa surat khabar banyak-banyak, salam orang tengok tebal, balik surat khabar semua, duit mana pulih. Ini dia. Ini dia. Terima pemberiannya, walau RM1, walau kamu dah bergelar hartawan, jutawan, tapi masih diberi orang. Terima. Kamu perlu, pakai. Tak perlu, bagikan kepada orang lain, sedekahkan.
panjangkan pemberiannya itu. Ini pesan guru kami. Jadi itu juga saya sampaikan pesan ini kepada tuan-tuan. Jadi kalau kita ada orang pelit, jangan kita tolak. Menghiburkan hati orang, menerima punya orang, membesarkan hati orang. Perlu pakai, tak perlu. Ini dia yang kita pelajari. Jangan kita tunjukkan kesombongan. Kemudian kita baca satu lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in zakatun wa zakatul jasadi sum. Dan som dan sabda Nabi SAW, bagi tiap-tiap sesuatu itu zakat, dan zakat bagi badan itu puasa. Dan sesungguhnya sebab adalah puasa itu zakat badan, kerana bahawasanya puasa itu rahsia daripada rahsia Allah Ta'ala. Dan sebab bagi kurus badan dan bertambah berkatnya dan kebajikan, maka menyerupai akan zakat harta, kerana bahawasanya zakat harta itu mengurangkan ia akan harta pada zahir, menambahi akan dia berkatnya, maka demikianlah puasa. Situlah makna tadi zakat. Kalau kita lihat pada zakat, ke berkurangan harta yang kita keluarkan. Sebenarnya apa makna zakat? Dari segi yang dibahaskan ulama, zakat ni harta yang dikeluarkan. Makna zakat itu sendiri adalah subur. Jadi kalau tak pernah berzakat, harta cepat masuk kubur. Kalau selalu berzakat atau bersedekah, maka harta itu akan subur. Jadi kalau tak selalu berzakat, tak pernah bagi zakat, harta itu akan kabur. Dan nampak bertambah, tapi keberkahannya tak ada. Akan timbul sesuatu masalah, akan timbul sesuatu perkara yang berlaku pada harta mereka nanti. Keberkahan tidak akan ada. Mungkin pergaduhan anak beranak, keluarga, mungkin perebutan dan sebagainya akan terjadi. Kerana tak ada keberkahan, tak ada kesuburan dalam harta, tak ada penyucian dalam harta. Jadi kiralah zakat kita pernah tak kita keluarkan. Kita punya perniagaan setahun, bagaimana mengeluarkan zakat dari segi harta perniagaan. Kita punya penyimpanan, bagus zakat yang betul kita simpan. Zakat kau bayar, zakat kau kurangkan, income tax kau bayar, takut tak keluar lagi. Ini dia zakat. Mana kita zakat kita? Lihat, dan asnafnya siapa yang wajib menerima zakat, cari. Jadi jangan lalai, jangan leka kita tentang zakat. Kena hak orang Islam, hak saudara kita yang mukmin, berhak mereka menuntut. Hari dunia dia tak dapat menuntut, tapi di yaumul akhir dia menuntut, kerana ada bahagiannya. Bagaimana kalau kita tak menyelesaikannya? Jangan lupa, jagalah baik-baik tentang zakat. Kalau tidak, harta tak hikmat, nanti kena scammer aja. Jaga baik-baik. Sudah sebabnya, kerana tak berkah tu, scammer pun masuk. Sudah dia, kerana tak ada punya keberkahan. Jadi jagalah baik-baik. Lepas tu baru nak menyesal. Okay, mudah-mudahan yang sedikit pada malam ini Allah memberikan kita jalan, mudah-mudahan keampunan dosa Allah SWT. Amin ya Rabbal. Kita sambung akan datang insya-Allah. Kemudian kita sambung lagi sedikit berkenaan dengan kitab Al-Araj. Qala radhiyallahu ta'ala wa nafa'ana bil dunya wal akhirah. Bagaimana kata tuan mengarang lagi sambungnya, taubatmu adalah anugerahnya. Ibnu Athiillah berkata, jika dia menganugerahmu taubat, maka dengan kurnianya kau bertaubat kepadanya. Kau telah berdosa, membuat dosa selama 70 tahun. Saya kata umur kita dah 70 tahun. Kemudian kau bertaubat dalam masa yang sekejap, dia menghapuskan keburukanmu selama itu. Selama kamu bermaksiat dan kamu dibukakan Allah pintu taubat dan kembali kepada Allah, bermakna Allah memberi kamu, Allah menerima kamu. Kerana taubat ini membersihkan. Innallaha yuhibbul tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka dengan orang yang bertaubat dan orang yang bersih. Jadi kemudian taubat ini anugerah. Anugerah bagaimana?
dikatakan hidayah. Maknanya anugerah ini hidayah, taufik. Wa ma taufiqi illa billah. Tak ada siapa yang boleh beri taufik, memberi hidayah kepada kita untuk kembali kepada Allah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Lihat mereka ayahnya soleh, anaknya soleh, tapi ayahnya soleh, tapi kadang-kadang ayahnya soleh, anaknya tak soleh, anaknya soleh, ayahnya tak soleh, kerana taufik tidak boleh. Dan bagaimana terjadi kepada Nabi Allah Ibrahim yang dikatakan ayah Nabi Allah Ibrahim menyembah berhala. Tidak, ayah Nabi Ibrahim tidak menyembah berhala. Yang dimaksudkan abu di situ, ayah di situ, abi di situ, bukannya ayah Nabi Allah Ibrahim. Itu dikatakan ummi, ammu, maknanya bapa saudara. Bapa saudara juga dipanggil ayah. Jadi bapa saudara membela kita, membesarkan kita, dipanggil ayah kita. Ada yang macam datuk kita, nenek kita bela kita, kita panggil mak. Ayah kita bela kita, kita panggil datuk kita panggil bapa, macam itulah. Jadi itu adalah bapa saudara Nabi Ibrahim yang sebenarnya. Apa yang kami fahamkan dari guru kami, itu adalah kerana nasab Nabi Ibrahim terpelihara dengan orang-orang suci. Kerana dari nasab Nabi Ibrahim turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya orang yang sempurna bersih. Jadi tak ada orang kafir. Ayah Nabi Ibrahim tak menyembah berhala. Itu yang ditafsirkan ulama adalah bapa saudara Nabi Ibrahim. Jadi hati-hati dalam membuat penafsiran, hati-hati kita fikirkan betul-betul. Kerana nasab Nabi SAW dipelihara oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Bagaimana Allah memelihara nasab Rasulullah SAW? Mana ayah dan ayah ibuku menikah cara yang benar. Hari ini banyak orang yang berani mengatakan ayah Nabi dalam neraka, menikah tak betul. Siapa kau? Kau cek bapa engkau kat mana dulu? Bapa engkau kat syurga ke kat neraka? Tak sadar diri yang bercakap ni kadang-kadang. Kerana mereka bakal penghuni api neraka. Jadi tak malu, tak rasa malu dengan Nabi SAW. Tak rasa malu dengan Rasulullah SAW menuduh ayah Nabi ahli neraka, masuk neraka kerana tidak beriman. Mereka telah dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya waktu perpindahan nur Rasulullah SAW daripada sampai Nabi Ibrahim dan daripada Ka'ab, Ulu Air dan sebagainya sampai kepada Abdul Muttalib, orang melihat wajah Abdul Muttalib dengan kehebatan. Dan bila Abdullah lahir anak Abdul Muttalib, maka cahaya itu berpindah ke Abdullah. Dan ramai wanita-wanita Quraisy waktu itu ingin menikah dengan Abdullah. Dan dikatakan waktu Abdullah menikah dengan Aminah, beramai perempuan-perempuan Quraisy yang tak dapat menikah dengan Abdullah membunuh diri sebanyak, tak kurang kata ulama, lebih 100 orang waktu pernikahan Abdullah dengan Aminah. Kerana cahayanya wajahnya Rasulullah SAW daripada Abdul Muttalib pindah kepada Abdullah. Daripada menikahnya Abdullah, setelah menikah Abdullah dengan Aminah, maka cahaya itu pindah kepada Aminah. Dan bila wanita Quraisy memandang Abdullah sekali lagi, dah tak ada rasa nak rindu lagi dah. Sebab cahaya perpindahan tadi telah pindah kepada Aminah. Ini keutamaannya. Jadi jangan kita fikir bangunan. Makanya dijaga oleh Allah Ta'ala akan nasab Nabi SAW. Jadi anugerahnya Allah berikan taubah. Kita dah buat dosa macam-macam, Allah berikan taubah yang dalam masa yang sekejap. Beruntung kita dapat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beruntung, maka kita apa yang kita buat dapat kembali? Tambahkan amal ibadah, gandakan amal ibadah. Jangan gandakan kocek aja, jangan gandakan yang lain. Gandakan pakaian, gandakan itu, gandakan ini, tapi amal ibadah tak digandakan. Kita dah diberi peluang bertaubat. Kerana tak orang dapat, semua orang. Yang saintis, yang bijak, yang pandai tak dapat. Berapa banyak saintis, berapa banyak orang-orang pandai-pandai, tahu ini orang Islam, itu kita
Islam semayang begini-begini, tapi mereka tetap menyembah bahala, menyembah batu. Padahal mereka saintis dan tahu itu batu tadi dibuat oleh manusia, tapi mereka tak dapat hidayah, mereka sembah juga. Kita diberi hidayah, tapi syukur. Di waktu yang terakhir-akhir, apa lagi kita nak remang-remangkan dengan yang lain? Ibadah. Bangun malam, tahajud, minta kepada Allah Ta'ala, bertaubat. Tambahkan yang masa muda kita habiskan. Masa muda pukul 3 pagi kita masih boleh berjaga, tengok televisyen, berdisko dan sebagainya. Boleh berjaga. Tapi masa dah berumur sekarang. Pukul 3 tadi kita bangun, gantikan dengan ibadah, ngaji Quran, solat, kurang-kurangnya 2 rakaat solat taubat, solat witir dan sebagainya. Tapi hari ini pukul 3 pagi bangun lagi tengok bola. Bagaimana kita? Umur meningkat, sehari-hari meningkat. Setiap hari dicantas umur. Dia kata Abu Zar, manusia ini ketahu ke hari-hari, tapi tahu tak bahawa umur mereka setiap hari berkurangan. Tahu tak mereka? Kita hari-hari ketahu kau. Tapi tahu tak umur kita? Apa yang kita buat dengan pertambahan umur kita? Kita bangun malam, kita duduk bersembang sampai pukul 2-3 pagi boleh. Kenapa bangun tahajud 2 rakaat tak boleh? Mana kita? Masih diberi panjang umur, dia masih kesihatan. Ada tak orang seperti kita umur dah begini terlentang sakit? Ada. Ada tak orang yang seperti umur 40 tahun terbaring sakit? Ada. Tapi kita masih diberi nikmat. Kenapa kita tak lakukan? Jadi berikan Allah kesihatan, panjang umur. Itulah bagaimana saya buat satu rumusan waktu saya membuat satu syarah di beberapa tempat. Waktu rumusan itu saya berikan 5 rumusan. Ini maknanya daripada idea sendiri lah. Boleh pakailah, tak boleh pakai, jangan pakai. Rumusan bagaimana rukun Islam ada 5, rukun hidup dunia dan akhirat juga ada 5. Bagaimana saya merumuskan pada pandangan saya. Betul tidak? Sama-sama betul perhatikan. Jadi minta teguran. Ini maknanya kita usulkan. Betul atau tidak? Berikan teguran. Jadi hidup dunia ini, rukun Islam ada 5. Jadi rukun hidup di dunia ada 5, rukun hidup di akhirat pun ada 5. Ada persamaan, tapi ada satu kelainan. Pertama, hidup di dunia dan hidup untuk akhirat. Yang pertama, rukun hidupnya untuk hidup di dunia dan untuk di akhirat, beramal untuk akhirat adalah sihat. Betul tak? Betul. Kerana Nabi kata as-sihhatu rasmal. Sihat itu modal. Kalau tak ada modal, macam mana nak berniaga? Itu. Kedua, ilmu. Kalau nak beramal, tak sihat, dah sihat. Nak beramal, sebelum beramal mesti punya ilmu. Kalau tidak, jadi basijah. Setelah berilmu, mesti beramal. Setelah berilmu, mesti beramal. Jadi, lihat, nombor 1, sihat. Untuk dunia nak sihat, untuk akhirat pun nak sihat. Nak pergi haji, nak sihat, amalan akhirat. Kalau pergi haji sakit, mana-mana. Kedua, nak ilmu. Kalau hidup dunia nak kaya, nak apa, cari ilmu kaya dengan ilmu dunia. Mekanik, doktor dan sebagainya. Begitu juga dengan akhirat. Nak jaya pada akhirat mesti ada ilmu. Yang ketiga, mesti ada ilmu kalau tak beramal. Jadi kalau ada ilmu, duduk kat rumah, tinggal, tak kerja, aja, tak ada amal. Macam mana menghasilkan ilmu itu tadi? Begitu juga ini, dah ada ilmu, kamu kena amal. Bila dah amal, yang keempat, dapat nikmat. Dunia beramal, dapat nikmat. Nikmatnya apa? Dapat duit, dapat gaji, dapat nikmat dunia. Begitu juga tadi,
dapat beramal tadi dapat nikmat akhirat. Maknanya dengan dapat nikmat akhirat kita ibadah, dapat ketenangan jiwa, dapat kesabaran, dapat keberkahan. Itu nikmat akhirat. Dan kelima, nikmat dunia ada ni semua, senang, sihat, apa semua ni ada. Maka kita dapat kebahagiaan dunia. Kita dapat kebahagiaan dunia. Tapi akhirat berbeza. Kita tak bahagia. Kita tak kebahagiaan akhirat. Kita tak cari kebahagiaan akhirat. Apa yang kita cari di akhirat? Apa yang kita cari di akhirat? Bukan. Apa yang kita cari? Di dunia lagi. Di dunia sebelum akhirat kita cari itu dulu. Syurga, apa semua? Nikmat syurga akan dapat. Di dunia tak dapat. Jadi apa yang kita cari nikmat yang kita dapat? Yang kita hendakkan di dunia. Ya? Ya, kita cari keredaan Allah. Jaga semuanya itu untuk mendapat keredaan. Sekali Allah pandang kita dengan reda, mencukupi seumur hidup kita. Itu yang kita cari. Jadi di dunia kita dapat kebahagiaan. Anak isteri tak komplain, rumah bahagia, makan nikmat, semua nikmat ada semua. Tapi di akhirat kita dapat semua ini. Tapi nikmat tadi kita rasa nikmat tadi, nikmat sabar, nikmat puasa tadi kita rasa amal ibadah. Bagaimana rasa nikmat puasa? Oh, bila rasa nikmat puasa nak selalu puasa. Bagaimana rasa nikmat semayang? Nak bangun semayang selalu. Bagaimana rasa nikmat selawat? Nak berselawat selalu kepada Nabi SAW. Kerana ada rasa manis dalam amal ibadah itu. Maka yang kita cari kat situ apa? Keredaan Allah Subhanahu Ta'ala. Kalau betul yang apa saya ungkapkan ni yang saya rumuskan, pakailah. Kalau tak betul, tak payah pakailah. Kan, maknanya ini dari sebab apa yang saya ta'arifkan yang setelah saya makna dalam ceramah apa semua, saya fikirkan inilah yang kita cari. Jadi ini maknanya formula yang saya beri atas yang saya fikirkan sendirilah. Itu je maknanya. Kerana kita bukan ahli ilmu. Jadi salah betulkan. Itu saja. Dan kita sambung sedikit lagi. Ada orang yang berdosa dan lalai hingga kematian mendatanginya. Orang seperti itulah yang mati dalam keadaan akhir buruk, yakni su'ul khatimah. Ini yang kita takut. Sementara orang yang menyedari maksiat kemudian bertaubat darinya, ia telah mendapat kebaikan dan pengubatan dan merupakan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang berjuang mencari redha Allah, kami akan tunjukkan kepada waladina jahadu bilana wa nadihum subuh. Barang siapa yang berjuang berjalan mencari redha Allah, maka Allah bukakan jalan-jalan itu. Waladina jahadu bilana nadihum subulana. Bukan satu jalan, banyak jalan. Itulah jalan-jalan yang banyak jalan. Apa jalannya? Jalan-jalan tarekah ini, tarekah itu. Jalan. Tapi bagaimana menjalaninya? Carilah kebenaran yang benar. Itulah dia. Dalam ayat yang lain juga Allah berfirman, sesungguhnya aku seorang orang yang bertakwa bila mendapatkan bisikan syaitan, mereka ingatkan Allah, maka ketika juga mereka melihat kesalahannya. Jadi bila orang yang bertakwa kepada Allah, ingat kepada Allah, bila dia melakukan kesilapan, oh ini haram, ini dosa, cepat-cepat dia kembali kepada Allah. Ya Allah, hanya aku bertaubat, ini dosa. Tapi kalau orang yang tak dapat taufik dari Allah Ta'ala, dosa tak dosa, Assalamualaikum sabu, halal tak halal, nombor 2. Kan? Jadi fikirlah. Fikirlah. Di mana kita sekarang berada? Fikirkanlah. Di mana kita berada sekarang? Status kita ni kalau buka buka WhatsApp, status kita di mana di sisi Allah? Apa status kita di sisi Allah sekarang? Apa pangkat kita di sisi Allah? Kita tak tahu. Tapi kita memperbaiki diri kita dengan apa kedudukan kita, apa amalan kita sehari-harian. Kalau kita rasa bermaksiat itu, kita rasa salah, kita rasa sedih, kita rasa luka, bermakna ada cahaya iman yang masih Allah berikan. Tapi kalau berbuat maksiat itu merasakan tak ada salah, tak ada apa, tak ada dosa, tak ada apa, mengendahkan kepada ibu bapa, menipu orang, mengambil hak orang, tak ada rasa dosa, tak ada rasa apa, tak ada rasa salah. Hatilah kamu, fikirlah kamu.
Tapi kalau kamu rasakan itu bersalah, maka kamu fikirkan, mana ada iman lagi di hati kamu, ada cahaya lagi di hati kamu. Tapi kalau kamu dah tak rasa apa-apa, fikirlah di mana kamu sekarang. Itulah status kita. Hari-hari buka WhatsApp status, tapi status yang ini tak pernah betulkan. Jadi kita WhatsApp, ni hari WhatsApp. Jadi itu fikirkan baik-baik. Lepas datang malaikat, WhatsApp. Dah tak ada lagi. WhatsApp ke WhatsApp dah tak ada lagi. Fikirkanlah. Mudah-mudahan sedikit pada malam ini Allah Ta'ala berikan kita peringatan dan Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal. Dan kita sambung sikit lagi tentang kitab ini. Ke surat kita dah baca kewajipan menunaikan perkara wajib dan menjauh perkara. Betul? Ini tally sekarang kita baca dengan yang tadi tu dengan yang ini, nampak? Qala radhiyallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi. Kata Allah haddad, hendaknya engkau menjalankan segenap kewajipan dan menjauhi segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, dan juga memperbanyak segala amalan sunnah. Siapa yang banyak amalan sunnah? Apa amalan sunnah yang kita ambil? Pokok kita pakai, siwak tak pakai. Macam mana amalan sunnah? Mana amalan sunnah kita? Berapa banyak amalan sunnah yang kita tinggalkan? Itu kita fikirkanlah, memperbaikilah. Sehari demi sehari kita memperbaiki. Kata Hasan al-Basri, manusia ini, kata Hasan al-Basri, manusia ini ada beberapa golongan. Pertama, golongan yang beruntung. Maknanya golongan yang macam mana? Yang hari ini amalannya baik dan esok bertambah baik. Itu golongan yang beruntung. Tapi kalau hari ini amalnya baik, besok amalnya buruk, manusia yang rugi. Hari ini amalannya tak baik, besok juga tak baik, amalnya orang celaka. Jadi ini dia. Hari ini tak baik, esok baik, amalannya bertambah, beruntung. Jadi kita ada 4 bagian. Yang mana kita nak pilih? Kita baik dan terus memperbaiki, ataupun kita tak baik, kita jadi baik, ataupun kita amalan baik jadi tak baik, ataupun tak baik terus tak baik. Fikirlah di mana kita. Kata Hasan al-Basri, fikirlah kita di mana kita nak. Itulah kita punya status. Itulah status kita. Apakah kita hendak amalan kita hari ini baik dan besok bertambah baik, dan terus-terus bertambah baik, ataupun hari ini baik, besok tak baik, ataupun terus tak baik, semua tak baik, ataupun tak baik menjadikan kebaikan. Jadi semalam kita dah buat yang tak baik, hari ini kita memperbaiki dan terus memperbaiki. Inilah dia, kata Hasan al-Basri. Fikirlah di mana kita nak dudukkan diri kita sekarang. Di situ kita dah ada batu pengukur untuk mengukur diri kita sendiri. Kemana kita? Kemana yang kita nak pilih jalan? Itu dah jalan kita dah dibuka. Kemudian, sesungguhnya jika engkau melakukan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka engkau sangat dekat kepada Allah. Al-ikhlas ruhul amal. Jadi kalau kamu melakukan amalan itu semua dengan ikhlas, kamu akan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kamu melakukan perkara itu tidak ikhlas, makna kamu rujuk, riak, kerana kamu kan mengharapkan pandangan daripada manusia. Mengharapkan pandangan dari manusia. Tapi kalau kamu ikhlas kerana Allah, kamu tidak membuatkan sesuatu apa untuk keuntungan atau sebagainya, semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana cinta kerana Allah dan Rasulnya, kerana cinta kerana para salihin, maka kamu jalan dengan ikhlas. Bila ada keikhlasan, pasti Allah membantunya. Bila ada keikhlasan, pasti Allah membantu. Jangan takut. Tapi kalau tak ada keikhlasan, kita dah datang curiga. Bila curiga, was-was. Bila was-was, jadilah perkara itu tak tentu arah.
tak ada keyakinan pada Allah, tak ada orang, tak ada keyakinan. Tapi kalau kamu ikhlas, maka kamu letakkan keyakinan pada Allah, pasti baru itu dibereskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tak pernah takut dan tak pernah gentar. Apa yang kita nak gentar dengan dunia? Tak ada apa yang kita nak gentar. Yang kita gentar di dalam dunia hanya satu saja, menghadapi kematian. Sama ada husnul khatimah atau su'ul khatimah, itu sahaja. Susah senang di dunia ini perkara biasa. Kerana ad-dunia imtihan. Dunia ini tempat cubaan. Susah senang mesti dicoba untuk menguji tahap keimanan kita. Jadi apa yang susahnya? Susah. Para sahabat zaman Nabi banyak susah. Nabi sendiri hidup dalam keadaan kesusahan. 3 hari tak makan, pakaian tak banyak. Mana? Rumah tak ada leteret, rumah itu yang tuk leteret, rumah aircon. Nabi tidur atas pelepah kelapa, pelepah kurma. Kita atas tilam, atas tilam yang tebal pun tak boleh bangun subuh, pun tak boleh bangun tahajud. Nabi tidur atas pelepah kelapa boleh bangun malam. Kenapa kita? Ya kita dapat tempat yang rehat betul. Atau tidur bawah pelepah kelapa mana dapat rehat? Tidur tak sedap. Jadi tak dapat rehat. Bila tak dapat rehat macam mana nak tidur, macam mana nak bangun tahajud? Tapi Nabi bangun sepanjang malam tahajud. Kita tidur di firash, terus tidur selama-lamanya, takut tak bangun lagi. Nikmat. Nikmat yang sementara. Bagaimana? Tebal. Nak cari tilam tebal, nak cari selimut tebal. Tebal. Apakah iman kita juga tebal? Tilam tebal, selimut tebal, iman nipis. Bagaimana? Apa yang ada? Perisai tak ada. Bila perisai tak ada, tembus. Kalau perisai itu, selimut itu tebal, iman juga tebal, saya ditembak tak tembus. Ini ditembak dengan panah syaitan, tembus. Sebab selimut zahir dia tebal. Kerana selimut itu bila sampai as-salatu khairun minan naum, lagi tarik selimut lagi. Allah. As-salatu khairun, bila lah azan bah. Ini bagi-bagi dah azan. Allah, tarik selimut lagi. Tarik selimut lagi. Bukan kata bangun, Allah sambut. Dia punya oleh akhir as-salatu khairun min khairun an-naum khairun min as-salat. Selimut dulu. Inilah selimut yang diselimutkan oleh syaitan. Telinga yang tak bangun subuh, salat subuh itu adalah telinga yang telah dikencingkan oleh syaitan. Jadi pekak. Itu status kita. Cek status kita. Apakah hari-hari syaitan kencing kat telinga kita? Sebab tu susah nak mendengar yang kebaikan. Kita fikirkan. Maka para ulama, para salih tak mahu begitu. Mereka berjaga sepanjang malam supaya tidak ada kencing syaitan kat telinga kita. Kita bawa banyak kencing syaitan. Sebab tu tak telinga tebal-tebal. Ingat. Sikit lagi kita sambung. Kemudian kata Tuan Pengarang lagi, dan engkau akan diberi pakaian cinta, yang mana saat itu seluruh gerak-gerikmu dan tingkah lakumu kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah anugerah kewalian, bukan anugerah khalifah, bukan kerana disebutkan sebagai dalam hadis kudus yang kita bacakan. Ini yang berkat hadis Nabi SAW. Kita bacakan sedikit. Ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi wa la yazalu abdi ataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiruhu bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlatu allati yamshi biha fa bi yasma'u wa bi yubsiru wa bi yabtishu wa bi yamshi wa la'in sa'alni
la u'tiyannahu wa la in ista'adzani la u'idhannahu wa ma taraddatu fi syai'in ana fa'iluhu taraddi fi qabdi nafsin 'abdil mu'mini yakruhu al-mauta wa ana akrahu masa'atahu wala budallahu minal maut. Artinya, dan hambaku tiada mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada mereka, lebih aku cintai daripada yang aku fardukan kepadanya. Maknanya selain dia melakukan fardu, dia melakukan sunat. Dan hambaku tiada henti-henti mendekat kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Apabila aku mencintai hambaku, maka aku adalah telinganya. Maknanya bukan dia pakai telinga Allah. Ini jangan salah tafsir. Maka aku adalah telinganya. Maka ini yang dipastikan tafsiran Ibn Arabi dan sebagainya. Yang ada mengatakan Ibn Arabi salah dah. Kalau mereka tak memahami, tak menguasai dan tak memahami sifat 20, jadi susah nak cakap. Bahlul sendiri tak nak mengaku. Itu yang susah. Jadi sini maknanya Allah, aku jadi telinganya. Maknanya pendengaran mereka bagaimana? Pendengaran itu tidak terbatas. Maksudnya maknanya di jauh, di mana mereka kita berada, mereka boleh mendengarinya. Ini maksud tadi. Hatta 7 petala langit sekalipun berkata para malaikat, mereka dapat mendengarnya. Ini kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka, kerana telinga itu bersih dan pendengarannya tidak terbatas. Pandangannya adalah pandangan Allah. Akulah jadi pandangannya. Maknanya tak terbatas pandangannya sampai kepada lauhul mahfuz, terbuka bagi mereka itu. Tak ada batasannya, kerana Allah telah membukakan kepada mereka sebab amalan-amalan yang mereka lakukan, amalan yang baik dan soleh dan ketaatan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Jadi pandang bagaimana kata guru kami Al-Habib Ali bin Ja'far Al-Ajuz, Muhammad kepada anaknya, Muhammad, aku di sini di dalam rumah. Jika engkau sembunyi di balik bukit sekalipun di sana, aku nampak apa yang kau berbuat. Aku nampak apa yang kau buat. Ini awliya. Inilah mereka-mereka ini. Jadi bagaimana kita? Jadi kita boleh menafikannya. Jadi inilah Allah Ta'ala mengatakan tadi, bagaimana hadis kursi, maka jadilah aku matanya, dengannya aku melihat. Jadilah aku tangannya, dengannya aku menyentuh. Dan jadilah aku kakinya, dengannya aku berjalan. Itu yang dikatakan ahli khutwah. Selangkah sampai. Dikatakan ahli khutwah. Bagaimana Mekah lambai? Pergi Mekah, dia dah ada. Akhirnya kata bohong, selangkah sampai. Tapi bila jin langkah sampai, dia tak kata bohong. Jin tu siapa? Jin tu siapa? Makhluk Allah. Allah dah tunjukkan dalam Al-Quran, makhluk Allah ini lebih mulia. Maknanya manusia itu lebih mulia daripada jin. Contohnya di zaman Nabi Allah Sulaiman, jin mengatakan, aku akan mengangkat di tahta Balqis sebelum Tuhan bangun di tempat duduk. Seorang daripada umat manusia mengatakan kepada Nabi Sulaiman, aku akan mengangkat istana Balqis sebelum kau berkelip mata. Dia cukup kat situ. Jadi mana keutamaan Allah beri kepada manusia. Jadi kalau ahli khutwah tak mahu melangkah. Tapi kalau dia kata jin boleh, habis manusia tak boleh. Sedangkan manusia lebih dari jin. Tapi pasal dia pakai banyak ilmu jin, susah. Ni dia kongsi hidup dengan jin. Sangga tanduk dia tak nampak. Jikalau ia minta kepadaku, sesungguhnya akan aku memberinya. Dan apabila dia meminta perlindungan kepadaku, nescaya aku melindunginya. Sebab tu Allah mengatakan, para awliya Allah Allah mengatakan dalam Al-Quran Karim kepada awliya Allah ini, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kerana mereka tak takut apa-apa, tak ada duka cita, tak ada apa, tak ada susah, tak ada apa. Mereka tak pernah simpan rasa duka cita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun susah, mereka merasakan tak ada apa kesusahan pun. Kerana ini
dunia. Dan juga mereka mengatakan, ada mereka di sini mengatakan juga, ya ini apa dia? Melindungi. Maka mereka berzikir kepada Allah. Kerana berzikir kepada Allah sudah pasti masuk dalam lindungan Allah. Bila kata kamu baca la ilaha illallah, ada la ilaha illallah, dakhala al-hasani. Wa man dakhala hasani amantu min azabi. Barang siapa yang baca kalimah la ilaha illallah, dia masuk dalam bentengku. Dan barang siapa yang masuk dalam bentengku, dia selamat dari azabku. Baik azab dunia atau azab akhirat. Maka Allah berikan perlindungan. Hasbi Allah wa ni'mal. Okey, ni'mal maula wa ni'mal. Sudah jelas. Apa yang mereka mana takut? Yang takut kita yang tak punya keyakinan. Sebab dalam keadaan kita masih dalam keraguan. Kita orang yang banyak ragu-ragu. Kemudian kita baca sikit lagi. Aku tidak masih ragu. Kemudian Rasul mengarang katakan, padaku sesungguhnya aku melindungi dan aku tidak merasa ragu pada apa pun yang aku lakukan, seperti keraguanku dikala mencabut nyawa hamba-Ku mukmin yang benci kematian, sedangkan aku tidak ingin menyakiti, tetapi sudah semestinya dia meninggal. Jadi maknanya maut pasti akan datang. Kekasih Allah, Rasulullah juga menghadapi maut. Jadi maut itu pasti datang. Cuma perbezaannya maut kita itu dengan mereka, bagaimana perjalanannya dan perpindahan. Itu yang dikatakan oleh Habib Muhammad Mawar, kami ini mati itu sebagai satu syarat pintu yang diwajibkan Allah Ta'ala. Tetapi kami kemudian berpindah alam yang lain daripada alam ini. Maknanya alam barzah. Setelah alam barzah ada alam malakut, ada alam jabarut, ada dan sebagai alam lagi. Jadi kita tak faham mengenai alam, maka itulah kita menafsirkan yang mati, semua mati, tak bangun-bangun. Itulah yang mereka tafsirkan. Jadi apa yang dibaca tak sampai pada orang mati. Itulah yang susah nak cakap. Jadi ini fikirkanlah baik-baik. Yang sedikit pada malam ini, Allah menampunkan dosa-dosa kita, Allah mengangkat darjat kita, dan kita doakan juga sahabat kita Sabirin yang akan menunaikan umrah pada 20 bulan ni, dan juga anak Rasul siapa nama Luqman yang akan berangkat umrah. Dan Allah memberikan kemudahan kepada mereka, panjangkan umur mereka, diberi dalam kesihatan, diberikan kemudahan menjalankan amal ibadah, dan bertemu dengan Rasulullah SAW, menziarahi Rasulullah SAW. Jangan lupa juga sampaikan salam kita kepada Nabi SAW. Dan mudah-mudahan insya-Allah selamat pergi mereka dan balik dengan aman, damai dan tenteram, dan dimudahkan segala urusan di sana. Dipermudahkan segala urusannya dengan berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirrul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. ربنا انفعنا بما علمتنا رب حمد الذي ينفعنا رب فقنا وفك أهلنا وقرابات لنا في ديننا ما أهل كتر أنسى وذكر رب وفقنا وفقكم لما ذكر لي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأخلاق يا علماء نعظم بخير ونفع كل شيء ربنا أصلح لنا كل شيء وأجر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل دين قبل أن تأتينا رسل من وفد أنت أكرم من ستر والصلاة الله تكشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتابك للناس الشفاء وعلى الآل كرام الشرفاء وعلى الصحب وصابه الأرق. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من يسارعون برضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا تربنا بأننا تربنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاتم علينا توبة تغسل كل عوبة وسلنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب
وآله وصحبه إدادة الشهب والحمد للإله في البدء وتناهي أبرز ما قد وعلى ونبينا من قبله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة عليها نحيا وعلينا نموت وعليه ونواصل إن شاء الله تعالى الحمد لله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم سلم وحبي قلوبنا واغفر بها ذنوبنا وأصلح بها شؤوننا ويسر بها أمورنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله آمين يا كريم آمين يا رحمن آمين يا ربنا تقبل منا دعانا وتولينا إنك أنت التواب الرحيم دوام بها سبحانك الله يا سلام وآخر الحمد لله بأن تقبل الله منكم تقبل يا كريم قبول